Namaste and a very good morning to everyone present here. Today is not just another day in the life of our school. It's a day of gratitude, a day of pride, and above all, a day to honor the true guardians of our society. We at Vedavyasa Vidyalayam Senior Secondary and Sainik School stand together with deep respect and admiration to felicitate the Kerala Police, the brave men and women who go beyond the call of duty to protect, save, serve, and safeguard our lives. Their swift action, relentless commitment, and compassionate efforts led to the safe return of our beloved cadet Sanskar Kumar, who was lost but found, thanks to the dedication of this exemplary force. This program is a humble tribute to the Kerala Police, to salute their courage, acknowledge their service, and express a heartfelt gratitude. Let's now begin the ceremony with reverence and warmth as we welcome our heroes in khaki, not just as officers, but as real life inspirations to each and every one of us. Once again, I welcome you all to this special occasion. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെ ആകാംക്ഷയുടെയും ഭീതിയുടെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയാണ് കടന്നുപോയത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയും ചിട്ടയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച കേരള പോലീസ് നടക്കാവ് ബ്രാഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. Let's start this day with Deepa Prajwalanam. For this, I invite Shri Prajesh, Station House Officer, Nadaka, and all the other dignitaries on the dais. दीपज्योति परं ज्योति, दीपज्योति परं ज्योति, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसंपदा, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योति नमोऽस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते. मातृ प्रणाम 1 2 3. यकुन्देन्दु तुषारहार धवला, यकुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभृत्
देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचार सारपरमा आद्यां जगत्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्तकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिते अम्ब विमलमतिते हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिते अम्ब विमलमतिते जगसिरमौर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमतिते साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिते अम्ब विमलमतिते लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिते अम्ब विमलमतिते ब्रह्मनादम
भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौ शान्ति ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपशान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिदेवा शान्ति सामां शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृप्रणाम 1 2 3। With immense respect and affection, I now invite our beloved Principal, Sri Jyothishan Sir, to deliver the welcome address and set the tone for today's heartfelt tribute. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വിദ്യാലയ സമിതി മുതിർന്ന കാര്യകർത്താക്കളെ, നമ്മുടെ എല്ലാം ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നടക്കാവ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക സഹോദരങ്ങളെ, അതേപോലെ മാതൃസമിതി ക്ഷേമസമിതി കാര്യകർത്താക്കളെ, ഏവർക്കും സാദര നമസ്കാരം. ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന വേദവ്യാസ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ സൈനിക സ്കൂൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷനോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേദവ്യാസ വിദ്യാലയം സൈനിക സ്കൂളിൻ്റെ ഈ 3 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ആ ഒരു ഏടിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയുമായി മാറിയിട്ടുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ അഭിമാനമായ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷൻ, അതിലെ മുതിർന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സാണ് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും അസമയത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് വാർഡന്മാർ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ സമയം മുതൽ പിന്നീട് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുവരെ വലിയ ഒരു ഗണം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മുഖ്യമായി പ്രവർത്തിച്ച ആ ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ അനുമോദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളന്ന് രാവിലെ തന്നെ
ഒരു പ്രാഥമികമായ തിരച്ചിൽ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഈ സിറ്റിക്കുള്ളിൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ 2 വാർഡന്മാരും ഉടൻ തന്നെ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉച്ചയോടുകൂടി FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ RPF-ലേക്ക് ഈ പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം RPF-ൽ ഈ ഒരു സന്ദേശം പോകുന്നു. രാവിലെ മുതൽ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ 2 പ്രവർത്തകർ യോഗ റിബിൻ സാറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഗിരീഷ് സാറും ഷിജി സാറും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് 6:30 വരെ വിവിധ CCTV നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള വിവിധ CCTV-യിൽ അത് നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിൽ സാമ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോലീസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയ ആ നിമിഷം മുതൽ സത്യത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു കുടുംബം എന്ന പോലെ പ്രവർത്തിച്ചൊരു പ്രതീതിയും ഒരു ഫീലിംഗുമാണ് ഉണ്ടായത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും. ഉടൻ തന്നെ ഈ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീമതി ലീല മേഡം മുമ്പിലുണ്ട്. ലീല മേഡവും ടീമും ഇവിടെ എത്തി ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കളക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയാം വിവിധ CCTV കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നു, കുട്ടി പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. അതിനുശേഷം നിരന്തരമായി ഈ സ്റ്റേഷനിലെ പല ഓഫീസേഴ്സ്, അത് സൈബർ വിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ തന്നെ പല ഓഫീസേഴ്സ് മാറി മാറി വന്നു. നമ്മുടെ സൈനിക സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പലരുമായും അവർ വളരെ ചങ്ങാത്തത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭയമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യം, കാരണം എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ലീഡ് കിട്ടാൻ, എവിടേക്കാണ് ഇവൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നൊരു ലീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയായി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ തന്നെ അവർ സംസാരിച്ചു. തുടക്കത്തിലെ തന്നെ സംസ്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മൾ പോലീസിന് കൊടുത്തിരുന്നു. ഒന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നും പൂനെയിലേക്ക് പോവുക, രണ്ടാമത്തേത് പാലക്കാട് ടു പൂനെ. ഈ 2 ഓപ്ഷൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പോലീസിന് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായി സംബന്ധിച്ചതും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാ ഡാറ്റയും എടുത്ത് എല്ലാം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ വളരെ വിദഗ്ധമായ ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളരെ വലിയ കാലതാമസം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് സംസ്കാരനെ തിരിച്ച് കിട്ടുവാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം അവൻ നല്ല കഴിവുള്ള വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഈ അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഒരുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അവസാനം വന്നു ചേർന്ന CWC-യിലെ ഓഫീസർ, CWC ഡയറക്ടർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. കാരണം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെയും വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെയും ഈ സമയത്ത് സ്മരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തരത്തിലും വിദ്യാലയത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോ വിദ്യാലയത്തെ മോശമാക്കി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമം ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല. എങ്കിലും നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന, നമുക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ്, അഭിമാനാർഹമാണ്. പിന്നീട് കുട്ടി തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് CWC-യിലെത്തിയ സമയത്ത് CWC-യിലെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ക്യാമ്പസിലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കുട്ടി പോവില്ല. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വിദ്യാലയം ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന് കീഴിലാണ്, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ്. അവിടെ ഒരിക്കലും അത് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കുട്ടിയെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അവരുടെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അവന് വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും അവന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാവട്ടെ, ഇവിടുത്തെ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചാവട്ടെ, അതിലൊക്കെ അവന് സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ അവന് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അവൻ്റെ. വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര ശുഭകരമല്ലായിരുന്നു. വീട്ടിൽ അവന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വീകാര്യത ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ വിദ്യാലയത്തിന് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോകണം. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു വഴി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞ ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പോയത്. ആ പ്ലാനിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് പിന്തുടർന്ന് പോയത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം
മനസ്സിൽ വളരെയധികം സ്നേഹവും വളരെ റെസ്പെക്റ്റും തോന്നിയ CI പ്രജീഷ് സാറ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാറ് തുടക്കം മുതൽ സാറ് വന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ പോലീസിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഒരു സഹോദര നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു കുടുംബാംഗം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ലാപ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ ഭേദിച്ച് പോകാൻ ഒരാൾ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലുകൾ അടച്ചിരുന്നു, എല്ലാ ഗ്രില്ലുകളും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അതെല്ലാം മറികടന്ന് പോകാൻ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവൻ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അവനെ പിടിച്ച സമയത്ത് അവനോട് ചോദിച്ചു, പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ ഈ KBTV വയറിലൂടെ ഇറങ്ങുവാൻ അതിന് സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു അത് സാധിക്കും, ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കഴിവുമുള്ള, അതേപോലെ നമുക്ക് 2 വർഷത്തെ പരിശീലനമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിന് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് ഈ സിവിൽ ഡ്രസ്സിലാണ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അവനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, അവിടെ ചെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീ ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്ലാൻ. അതിനനുസരിച്ച് അവൻ ടീ ഷോപ്പിൽ ജോലിക്ക് കയറി. പിടിച്ച് അവനെക്കുറിച്ച് അവനോട് പേരും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതിന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് 8 മണിക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല, ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ശേഷിയും ശേമുഷിയും ഒക്കെ തന്നെ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യശേഷിയും അവനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്രമത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഓരോ നിമിഷവും അത് മിസ്സായത് മുതൽ ഓരോ നിമിഷവും ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരുന്നത് പ്രജീഷ് സാറിൻ്റെ ഒരു കോള്, അല്ലെങ്കിൽ ലീല മാഡത്തിൻ്റെ തുടക്കം ലീല മാഡം അവനെ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കോള് പ്രതീക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ട ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ ഇന്നിവിടെയില്ല, അധ്യക്ഷ പലപ്പോഴും ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴും ഇന്നലെ ടീച്ചർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു കോളാണ്, അവനെ കണ്ടുകിട്ടി. കാരണം അത് വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിദ്യാലയ കുടുംബം കേവലം ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ 2300 ഫാമിലി മാത്രമല്ല, ഇത് ഭാരതം മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന 30,000-ൽ പരം വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വിവരം കേവലം വിദ്യാലയ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അത് മുഴുവൻ ഭാരതത്തിലെയും വിദ്യാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തനം അതിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യകർത്താക്കളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം എത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിലൊരു ആശങ്കയായിട്ട് ഈ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ, വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ രീതിയിലുള്ള രാവും പകലും ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ വലിയ കാലതാമസം കൂടാതെ സംസ്കാരം നമുക്ക് തിരിച്ച് കണ്ടുകിട്ടുവാൻ സാധിച്ചു. അവന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അവൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ രക്ഷാധികാരി ശ്രീ ശങ്കരൻ മാസ്റ്ററെ ഈ വിദ്യാലയ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മുഖ്യ അതിഥിയായി ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നത് 2 പേരുകൾ. ഒന്ന് ശ്രീ T. നാരായണൻ IPS, DIG ആൻഡ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിരുന്നു. വളരെ പോസിറ്റീവായി അതിന് പ്രതികരിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ പോലീസിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നു. വിവിധ ടീമുകളായി സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു എന്ന രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ചത് ശ്രീ അഷ്റഫ് തെങ്ങലക്കണ്ടി, അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ടൗൺ സബ് ഡിവിഷൻ. അഷ്റഫ് സാറിനെയും നമ്മൾ വിളിച്ച സമയത്ത് വളരെ പോസിറ്റീവായി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ അസമയത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ വിളി സ്വീകരിക്കാനും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനും തയ്യാറായ അഷ്റഫ് സാറിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള പങ്കും സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ശ്രീ പ്രജീഷ് N, സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ നടക്കാവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു
പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എത്ര കണ്ട് നന്ദി അറിയിച്ചാലും അനുമോദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. പ്രജീഷ് സാറിനെ വേദവ്യാസ വിദ്യാലയ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ. അതോടൊപ്പം നടക്കാവ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ശ്രീമതി ലീല വേലായുധൻ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ആദ്യം നമ്മളെ സമീപിച്ചതും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ CCTV ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതും ലീല മേഡമായിരുന്നു. ലീല മേഡത്തെയും ഹർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വേദവ്യാസ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെയും മുതിർന്ന കാര്യകർത്താവും വിദ്യാനികേതൻ്റെ മുതിർന്ന കാര്യകർത്താവും മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ശ്രീ P. നന്ദനൻ മാസ്റ്ററെയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗവും അതുപോലെ സൈനിക സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ പത്മജ ടീച്ചർ നിരവധി വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സമിതി അംഗമാണ്. പത്മജ ടീച്ചറെയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിദ്യാലയ സമിതി സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രതീഷ് തുടക്കം മുതൽ വളരെ സജീവമായി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നമുക്ക് പിന്തുണയായി ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു 18 പേരടങ്ങുന്ന വിവിധ ടീമുകളായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നടക്കാവ് സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള സീനിയറായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയുമാണ്. ഒന്ന് ശ്രീ രാകേഷ് P, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രാകേഷ് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന് ഹരീഷ് കുമാർ, സീനിയർ SCPO, ഹരീഷ് സാറിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജിനേഷ് കുമാർ, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, സിറ്റി ക്രൈം സ്ക്വാഡ്. ജിനേഷ് സാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറാണ് പൂനെയിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. ജിനേഷ് സാറിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹേഡിൽ കുന്നുമൽ, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, സിറ്റി ക്രൈം സ്ക്വാഡ്. ഹേഡിൽ സർ. ഷാഫി P, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, സിറ്റി ക്രൈം സ്ക്വാഡ്. വിജേഷ് UC, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ. വിജേഷ് സാർ ഇവിടെ സൈഡിലുണ്ട്, സൈഡ് പാനലിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടുണ്ട് വിജേഷ് സാർ. സ്കൈലേഷ് V, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, സൈബർ സെൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി. പ്രജിത്ത് N, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, സൈബർ സെൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി. ശ്രീകാന്ത് MV, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ്. ശ്രീകാന്ത് സാർ. ബൈജു PK, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ്. രാകേഷ് VT, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, സിറ്റി ക്രൈം സ്ക്വാഡ്. രാകേഷ് സർ. രമേശൻ P, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ്, നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. സുജിത് CK, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, സിറ്റി ക്രൈം സ്ക്വാഡ്. ഷാലു M, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് സിറ്റി ക്രൈം സ്ക്വാഡ്. ഷാജൽ ഇഗ്നേഷ്യസ്, സിറ്റി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ. ഹഫീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, നടക്കാവ്. ഹഫീസ് സർ. അതോടൊപ്പം മറ്റ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിനെയും അതേപോലെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീകുമാർ സാർ, ബാക്കി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മാതൃസമിതി, ക്ഷേമസമിതി കാര്യകർത്താക്കൾ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, മറ്റ് വേദവ്യാസ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. രക്ഷിതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. നാം ഇന്ന് ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഘോഷവേളയിൽ, ഈ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വേളയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഒരു ഭയം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിന് വേട്ടയാടുന്നു. ഇതിങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയെന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു ഭയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലവിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്
നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഈ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് പല ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത, അത് സ്മാർട്ട് വർക്കിലൂടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സേവനം എന്നുള്ളത്. ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു റിസൾട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, അതിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രകടമാകാറുണ്ട്. അപ്പം സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ദൈവ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ദൈവ അനുഗ്രഹം കർമ്മപദത്തിൽ, പ്രവൃത്തിപദത്തിൽ, അനുഭവത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉപകരണം, ഒരു ഉപാധി വേണം. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രായോഗികമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എത്രമാത്രം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിൻ്റെ പരമാവധി നിന്നുകൊണ്ട്, അത് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും എത്ര ആദരിച്ചാലും ഈ സ്ഥാപനം എന്നും അവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ മൊത്തം കുടുംബത്തിൻ്റെയും അവരോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ. There are moments in life that test our strength, unity and hope. And in those moments, it is the hands that reach out in courage and compassion that we remember forever. One such moment in our school's history was when we feared for the safety of one of our own, our beloved cadet Sanskar Kumar. But from the fear rose a story of unwavering determination, humanness and heroic action. Today, with hearts full of gratitude and eyes brimming with respect, we stand here to salute the Kerala Police for proving once again the duty is not just a word, it is a sacred commitment. We extend our deepest respect and heartfelt thanks to the Kozhikode City Police Commissioner, Sri T. Narayanan, IPS, whose strong leadership steer the mission with precision and care. We are immensely grateful to ACP Sri Ashraf Sir, SHO Sri Prajeet Sir, the brave officers of the Special Branch and the dedicated team who travelled across state borders. Each one of you carried not just badges on your chest, but hope in your hearts. We also take this opportunity to appreciate the silent warriors, our well-wishers, media personnel and countless others who lend their support and strength during the search. Your involvement, your prayers and your solidarity matters more than words can express. Now, with utmost reverence and pride, we move forward to felicitate these brave hearts, the protectors, the seekers, the saviors. This moment belongs to them. കേരള പോലീസിന്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ പരിശ്രമമാണ് അന്വേഷണത്തെ വിജയകരമായി പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചത് എന്നത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ്. എങ്കിലും അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട 18-അംഗ സംഘം പ്രത്യേകം പരാമർശവും അഭിനന്ദനവും അർഹിക്കുന്നു. ഈ സംഘാംഗങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയായി ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാദരം ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. As
a mark of our deepest respect and heartfelt appreciation, we would now like to honor our heroes, a humble gesture symbolizing our immense gratitude for their brave service. I now request Shankaran Master to kindly do the honor. We now invite Sri Prajesh, Station House Officer, for his tireless coordination and presence throughout the search operation. Srimati Leela Velayudan, SI of Police, Nadakavu Police Station. Sri Rakesh PC, SR CPO. Sri Harish Kumar C, Senior Civil Police Officer. Thank you, sir. Now I request Nandan Master to do the honor. Sri Jinesh Kumar, Senior Civil Police Officer, City Crime Squad. Sri Hadil Kundumal, Senior Civil Police Officer, City Crime Squad. Sri Shafi P, Senior Civil Police Officer, City Crime Squad. Sri Vijesh UC, ASI. Thank you, sir. Now I request Padmaja ma'am to honor these. Sri Skylish B, Senior Civil Police Officer, Cyber Cell, Kozhikode City. Sri Prajit N, Civil Police Officer, Cyber Cell, Kozhikode City.
Sri Srikanth MV, Assistant Sub-Inspector of Police. Sri Baiju AK, ASI. Thank you, ma'am. Now I request Joy Dushansir, a principal, to do the honor. Sri Rakesh Veti, Senior Civil Police Officer. Sri Ramesh P, SIF Police, Nadakau. Sri Sujit CK, Civil Police Officer, City Crimes Code. Sri Shalu M, ASI, City Crimes Code. Sri Shajil Ignatius, SCPO. Sri Hafiz, ASI, Nadakau. Sri Srinivasan, Home Guard. Thank you, sir. It's my honor to invite Sri Pradesh Secretary to deliver the felicitation address and bless this occasion. आदरणीय Nadakawa CI Prajesh sir, respected Shankaran Master, Nandanan Master, respected Principal Sri Jodhishan sir, Professor Padmaja ma'am, respected Leela ma'am, Sub-Inspector, ഇന്ന് നമ്മുടെ മറ്റ് പോലീസ് വേദിയിലുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ശ്രീ ശ്രീകുമാരൻ സർ, എല്ലാവർക്കും ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വിദ്യാലയത്തിലെ മാതാപിതാക്കളാണ് അധ്യാപകർ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മാതൃസ്നേഹത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ. അതിനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ അനധ്യാപകർ. ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാതായി എന്നുള്ളത് ഈ വേദവ്യാസ കുടുംബത്തെ അങ്ങേയറ്റം വേദനയും ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ്.
ഒരു കുട്ടിയെ കാണാതാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം സ്വന്തം മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ആയിരുന്നു വേദവ്യാസ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലായിരുന്നു. നിരന്തരമായ ഫോൺ വിളികൾ, കുട്ടിയെ കാണാനില്ല എന്നറിഞ്ഞതു മുതൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അധ്യാപകരാകട്ടെ, അനധ്യാപകരാകട്ടെ, രക്ഷിതാക്കളാകട്ടെ, വിദ്യാർത്ഥികളാകട്ടെ കുട്ടിയെ കിട്ടിയോ, മോനെ കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓരോ ഫോൺ കോൾ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തീയായിരുന്നു, എന്തുത്തരം പറയും. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ സ്തുത്യർഹമായി, വളരെ നമ്മോട് ഈ വേദവ്യാസ വിദ്യാലയത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ദൗത്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച കേരള പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എങ്ങനെയാണ് എത്രമാത്രമാണ് നമ്മുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് നിശ്ചയമില്ല. ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ഹാദിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കും. അതിൽ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് പൂനെയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും ഓടിക്കയറുന്ന ആ പയ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം മകനെ, നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്വന്തം മകനെ കണ്ടെത്തിയ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്കും ഷാഫി പറമ്പത്തിനും എന്നും. ഇതേ മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നു നമുക്കേവർക്കും. വേദവ്യാസ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ അഗൈതവമായ, ഹൃദയപൂർവമായ ഈ നന്ദിയും കടപ്പാടും വേദവ്യാസ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ, വേദവ്യാസ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം CCTV പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത്, ആദ്യത്തെ 4 ദിവസത്തോളം CCTV പരിശോധിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം ക്ഷമ വേണ്ട കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ്, എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിയാലാണ് അതിന് നമുക്കൊരു തുണ്ട് കിട്ടുക. മറ്റൊരു തുണ്ടും കയ്യിലില്ല, ഫോണില്ല, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കയ്യിലില്ല. ശൂന്യതയിൽ നിന്നുള്ള ഈ അന്വേഷണം, വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള ഈ അന്വേഷണം, ബീഹാറിലേക്കും പൂനെയിലേക്കും ട്രെയിനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, എത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ. അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചുകൊണ്ട്, അത്രമാത്രം തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ആ ദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച പോലീസ് ടീമംഗങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സഹകരണം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവണം. എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. It's my honor to invite Professor Patnaji Teacher to deliver the felicitation address and bless this occasion with the valuable words. വേദിയിലെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, ക്ഷേമസമിതി അംഗങ്ങളെ, മാതൃസമിതി അംഗങ്ങളെ, ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്തേ. ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വിശദമായി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മളുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷമസന്ധിയിൽ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തി ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ കണ്ടുപിടിച്ച നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ, അതായത് ഒരു 50-60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് എൻ്റെ മുതിർന്ന ആളുകൾ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളെ.
പോലീസിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിച്ചു പോകുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഭീതിയുള്ള ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരായിരുന്നു. എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ 1-2 പോലീസുകാരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മിന്നൽ പരമേശ്വരൻ നായർ, ഇടിയൻ നാരായണപിള്ള. ഈ 2 പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ ഇടി അടി ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള പോലീസ് സേനയുടെ സ്നേഹവും ആദരവും ലഭിച്ചത് ഞാൻ SM കോളേജിൽ അധ്യാപികയായി ഇവിടെ നിയമിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ്. ഒരു NCC ഓഫീസറും കൂടി ആയിരുന്ന ഞാൻ അവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, അന്നൊക്കെ കലാലയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോളേജുകളിൽ പലപ്പോഴും സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പോലീസുകാരും വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ ആ ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള സാമീപ്യം, അവരുടെ ആ വളരെയധികം ക്ഷമയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ആ ഇടപെടലും ഒക്കെ തന്നെ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്ന് കേരള പോലീസ് സേനയിൽ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ നിസ്തുലമായ സേവനം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ളതാണ്. എൻ്റെ അഭിമാനമാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ. അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളെയും, പോലീസ് ടീം അംഗങ്ങളെയും അവരുടെ നിസ്തുലമായ, അവരുടെ കർമ്മനിരതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പേരിന് ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാതെ, ഒരു കളങ്കവും ഏൽപ്പിക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു നൽകിയതും. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷപ്രദമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ടീം അംഗങ്ങളെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. We request Sri Prajesh, Station House Officer, Nadakal, to please come forward to receive this token of appreciation on behalf of the Kerala Police. I also request our beloved Principal Sir to kindly do the honor. And also, I request all the dignitaries to join this. We believe that words alone cannot truly express the gratitude we feel, but we hope that this small gesture will serve as a reminder of the immense respect and admiration we have for Kerala Police. Give a big round of applause for their courageous journey. Thank you from the deepest heart of each and every member of Vedavyasa Vidyalaya. Thank you, sir. Now I request Sri Prajesh sir, SHO Nadakal, to address the audience. എത്രയും ബഹുമാന്യനായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യോതിഷൻ സർ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ ബഹുമാന്യായ ശ്രീ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ, ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീ പ്രതീഷ്, പത്മജ ടീച്ചർ, ഷൈനു, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ടീമിനെ കൂട്ടി ഈ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരാൻ. കാരണം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു ആദരവോ ഒരു പ്രശംസാപത്രമോ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നൊരു പതിവാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പലപ്പോഴും എണ്ണപ്പെടാറില്ല. അതിന് വിപരീതമായി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇവിടെ ഈ വേദിയിരുത്തി ആദരിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ അവരുടെ ടീമിനെ നയിച്ച എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം അത്രയധികം ശ്രമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഒരു അന്വേഷണം നയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കേസ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല.
കാരണം ഒരുപാട് ആംഗിളുകളിലൂടെ നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്, നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ചർച്ചകളിലൂടെ, ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകളിലൂടെ, ഒരുപാട് റൂൾ ഔട്ട് തിയറികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പ്രവർത്തകനാണ്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്കൈലേഷും പ്രജിത്തും നാളിതുവരെ സിറ്റി പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കേസിലും അവർ ചിത്രത്തിൽ എവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇന്നവർക്ക് ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു അർഹത കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഈ സൈനിക സ്കൂള് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആദരവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. കാരണം അവരെല്ലാം പിന്നാമ്പുറത്താണ്. പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുന്നു അതുപോലെയാണ് പോലീസുകാരുടെ അവസ്ഥ. നമ്മളതിൽ നായകനെ കാണും, അതിൽ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണും, അതിൽ പാട്ടുപാടുന്ന ആളുകളെ കാണും. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി ക്ലാപ്പ് ബോർഡ് അടിച്ച ക്ലാപ്പ് ബോയിയെ നമ്മൾ കാണില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിൽ അധ്വാനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ ആളുകളെ നമ്മൾ കാണില്ല. അങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ഈ ഓരോ കേസിൻ്റെയും പിന്നാമ്പുറത്ത് ഒരുപാട് പോലീസുകാരുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ മുന്നാമ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള കാരണം ഇന്ന് ഈ സ്വീകരണം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പാരലായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. 2 പോലീസുകാർ ഗുരുതരമായി കൈക്ക് വെട്ടേറ്റ് കൈയുടെ ഞരമ്പ് മുറിഞ്ഞ് 7ഓളം വെട്ടുകൾ കിട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിലെ നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ബൈക്ക് മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അവൻ. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ് മോഷണം നടത്തിയതിൽ കൽപ്പറ്റയിൽ വയനാട്ടിലുള്ള സ്ക്വാഡ് അവനെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് അവന് വെട്ടേറ്റത്. ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ആദിലും ജിനീഷും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ അവിടേക്ക് പോകുമായിരുന്നു, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. വയനാടുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പോകുമായിരുന്നു. പോയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരന് വെട്ടേൽക്കുമായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവരത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്കതിന് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ. പക്ഷെ എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രത്തോളം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അത് ഒരു കർമ്മം എന്ന ഒരു പദം വേണം. ജോലി എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു കർമ്മം എന്നുള്ള ഒരു പദം വേണം നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ. അത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടീം, അത് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയുടെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ സഹപ്രവർത്തകരാണ്. അവരെ എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഒട്ടനവധി കേസുകൾ ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒട്ടനവധി കേസുകൾ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എൻ്റെ കൂടെയല്ല, എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയധികം കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു കൃത്യമായി ഒരു റൂട്ട് നിശ്ചയിച്ച് അതിലേക്ക് പോയി ഏതറ്റം വരെയും പോയി പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നല്ല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ടീമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരോടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സൈനിക സ്കൂളിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോടും ഇവിടുത്തെ ആളുകളോടുമുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടെയുണ്ട്. അത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ്. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂണിഫോമിലും അല്ലാതെയും സൗഹൃദത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവരുടെ മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, അവരുടെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്ത് നല്ല മക്കളാണ്, എന്ത് നല്ല രീതിയിലാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം. അപ്പോൾ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. ഓരോരോ ഇതിൻ്റെ ഏത് വരെ പോകാം എന്നുള്ള ആ റൂട്ട്, ആ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ഓരോരോ വാക്കിൽ നിന്നാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കഥ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവരാരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി, പല രീതിയിലായി, പല ആളുകളായി അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് നിരന്തരമായി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി ഏത് രീതിയിൽ പോകാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് പൂനെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും മിസ്സിംഗ് കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ്, പ്രത്യേകിച്ചും നാരായണൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ ചീഫായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. മൈനർ മിസ്സിംഗ് കേസുകളിൽ സാർ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കില്ല. വിത്തിൻ 24 hours അല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം തന്നെ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാശി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരു എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലവിൽ ഈ മിസ്സിംഗ് കേസുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മൈനർ മിസ്സിംഗ് കേസുകൾ, സ്ത്രീകളുടെ കേസുകളിൽ, പെൺകുട്ടികളുടെ കേസുകളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നയിച്ചിട്ടുള്ള അഷ്റഫ് സാർ, ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനായ ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ACP അഷ്റഫ് സാർ, അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഈ 2 മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ അവരെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഈ എടശ്ശേരിയുടെ
പൂതപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ തന്ത വൈബിൻ്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ, 80s 90s തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ. അപ്പം അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന സ്കൂളിലെ ആ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് പൂതപ്പാട്ടിലെ ഇടശ്ശേരിയുടെ തെച്ചുകൂല് പറിച്ചു ഊതും, ചേലടു മന്ത്രം ജപിച്ചു ഊതും, മറ്റൊരു ഉണ്ണിയെ നിർമ്മിച്ചു ഊതും, മൺപൊടി ചേർക്കുക നോതി ഭൂതം. ഭൂതം മറ്റൊരു ഉണ്ണിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഉണ്ണിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മൺപൊടി ചേർക്കൂ എന്ന് അമ്മയോട് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ ആ അമ്മ സമ്മതിക്കാതെ എൻ്റെ ഉണ്ണി ഇതല്ല, എൻ്റെ ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മ കൈ ഉയർത്തി ശപിക്കാൻ നേരം ശരിയായ ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കവിത നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ബന്ധത്തിൻ്റെ, വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കഥ നമുക്കത് പറയുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ മിസ്സാവുമ്പോൾ ഹാദിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രതീഷ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാദിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച ആ ഒരു കുറിപ്പ്, എൻ്റെ മകനെ കിട്ടിയെന്നതുപോലെ എനിക്കും ഷാഫിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി എന്നുള്ളത് സത്യമാണത്, വളരെ സത്യമാണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന ഈ പൂതപ്പാട്ടിലെ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഏതൊരു കുട്ടി മിസ്സാവുമ്പോഴും അതെൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പൂനെ വരെ ഞങ്ങളുടെ പോലീസുകാരെത്തിച്ചേരുന്നത്. വലിയ ഒരു അധ്വാനം അതിന് പിന്നിലുണ്ട്. അത്രയധികം മനസ്സുകൊണ്ട് അവർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ CCTV ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അതിലെ സാധ്യതകൾ, അത് ഒരു കുട്ടിയെ ഈ നമ്മുടെ സംസ്കാരനെ ഈ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുന്നത് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. അവൻ ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നും അവൻ മറ്റെവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് വേണം അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ. അത് ഒരു ചെറിയ പണിയല്ല. അത് ഇരുന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ടീമിനെ അയച്ച് അങ്ങനെ 3-4 ദിവസത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൻ മലാപ്പറമ്പ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരേണ്ടത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ, ഇവിടെ ഈ കമാനത്തിന് മുന്നിലുള്ള ക്യാമറയിലൂടെ കയറി വരേണ്ട കുട്ടിയെ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് വളഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കയറ്റമുണ്ട്, ഒരു മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കയറി പോകാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്ന് ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിരുന്നു. അവൻ ഈ ക്യാമറ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട്, അവൻ എങ്ങനെ ഈ ക്യാമറയെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട്, ആ വഴിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളും ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലൂ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ വഴി കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നു. എന്തായാലും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളോട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലെ ഓരോരുത്തരും, പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അധ്യാപകരുൾപ്പെടെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാട്രണേജ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കുട്ടികൾ, എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നു. നിങ്ങളൊരുക്കിയ ഈ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈ സ്വീകരണത്തിന് ഏറ്റവും നന്മയുടെ, ഏറ്റവും താഴ്മയോടുകൂടി, ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ സ്വീകരണത്തെ ഹൃദയത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ജയ്. Thank you, sir. Every meaningful event finds its completion in gratitude. As we come to the close of this touching and proud moment of honoring our brave protectors, it's time to express a heartfelt thanks to all those who made this day possible. To deliver the vote of thanks, I now invite Sri Shaini, Administrative Officer, Vedavyasa Vidyalayam Sainik School. ആദരണീയ യോഗാധ്യക്ഷൻ പി ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതീഷ് സാറും ടീം അംഗങ്ങളും, ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാലയ സമിതി അംഗങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാനികേതൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, 2025 മാർച്ച് 24 രാവിലെ ആരംഭിച്ച ആ ഒരു ഉദ്യമം നമ്മുടെ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതിയാണ്. എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല. കാരണം ഏപ്രിൽ 2-ന് അവനിവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ടീമായിട്ട് പോയി. ഒരു ടീം പൂനെ പോയി, ഒരു ടീം ബീഹാറിൽ ധൻബാദിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ധൻബാദിലെ പോയ ടീം സംസ്കാരം എത്തിയിട്ടും 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ആശ്വാസം കൊണ്ടപ്പോഴും നമ്മുടെ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ അവർ കർമ്മനിരതരായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. മാർച്ച് 24-ന് പോയിട്ട് 31 വരെയുള്ള 8 ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും, വിദ്യാലയ സമിതിയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും, ആരെയും അതിൽ പിന്നോട്ടല്ല, എല്ലാവരും ഇതിൽ പ്രാർത്ഥനയും വഴിപാടും
അന്വേഷണങ്ങളും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി ഒറ്റ മനസ്സായി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു കുടുംബമായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പോലീസ് സേനയോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിക്കോട്ടെ, സെക്രട്ടറി ആയിക്കോട്ടെ, മാനേജർ സാർ ആയിക്കോട്ടെ, അധ്യാപകരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംസ്കാർ കുമാർ സിംഗ് എന്ന് എങ്ങനെയോ പേരിൽ പിഴവ് വന്നു. പിന്നീട് ആണ് സംസ്കാർ സിംഗ് ആയിട്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം FIR തന്നെ പേര് വന്നാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ 31 തുടങ്ങിയ ഈ 24 തുടങ്ങിയ ഈ യുദ്ധം 31 കാണുന്നതിനിടയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സാധാരണ അന്വേഷണത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈൽ ടവർ ട്രേസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇവൻ്റെ ഈ സംസ്കാർ കുമാറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ശരിക്കും അന്വേഷണത്തിന് വലിയൊരു തടസ്സമായിരുന്നു. അതുണ്ടായ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർ വളരെ നേരത്തെ കീഴടക്കി. എന്നാലും ശക്തമായ സൈബർ വിങ് കേരള പോലീസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവൻ അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക ബുദ്ധിയിൽ അവൻ്റെ വീരസാഹസിക കഥകളെ പോലെ അവൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ, ആ കഥകൾ വെച്ച് അതിലൊരു തീരുമാനം എത്തി പോകുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടം പോകുമ്പോൾ നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുമായിരുന്നു. കാരണം അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവന് ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ അവന് 3 പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. A, B, C. അതിൽ Aയും Bയും അവന് പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. C ആണ് അവൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് പോയാലുള്ളതും അവന് Aയും Bയും ഉള്ളൂ, C ഇല്ല. A പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നു, അവിടുന്ന് പാലക്കാട് പോകുന്നു. പാലക്കാട് കാരണം ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം. പാലക്കാട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണോ പൂനെ ട്രെയിനുള്ളത് അതുവരെ പാലക്കാട് ചെലവഴിക്കുന്നു. പിന്നെ പൂനെയിലെത്തുന്നു, പൂനെയിൽ ജോലി സമ്പാദിക്കുന്നു. അത് ഹോട്ടലിലായിരിക്കും. കാരണം ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടും. 2 ദിവസം ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കും. ഇത് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ കഥകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പട്ടിണി കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സുഖമായി അവിടെ ജീവിക്കും. പക്ഷെ അവൻ്റെ B പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്ലാൻ ഓരോന്നും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൃത്യമായ ട്രേസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ അധ്യാപകരെല്ലാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ CCTV പരിശോധിച്ചു. നമുക്ക് ഈ വെളുപ്പിന് 1:10 കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കൊരു ഐഡിയനെ കുറിച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോറിയും അവൻ പറഞ്ഞ ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പോകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുക. കാരണം ഇവൻ്റെ പ്ലാനിൽ തന്നെ പാലക്കാട് പോകുന്നു, പാലക്കാട് CCTV കിട്ടുന്നു, പൂനെയിലെത്തുന്നു. അത് എങ്ങാനും പാളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ശങ്കരൻ മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിപത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസ് ടീം അംഗങ്ങൾക്കും വിദ്യാലയ സമിതികൾക്കും ആർക്കും തന്നെ ഉറക്കം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് 31 അവനെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയും കിട്ടിയതിനു ശേഷം 2-ാം തീയതി വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ 31-ാം തീയതി രാത്രി എൻ്റെ അടുത്ത് സുജാത എന്നാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ഷൈമോഹന മകനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നീ അറിഞ്ഞു? അപ്പം ആ നിമിഷം മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ കുട്ടിയെ കാണാനുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക ത്വര. കാരണം ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അച്ഛനെ പോലെ. എൻ്റെ മകന് 11 വയസ്സാണ്, ഇവന് 13 വയസ്സാണ്. ഈ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട ആ നിമിഷം മുതൽ എക്സാമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കാരണം അവൻ എൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അവന് വീട്ടിൽ പോകണേ ഞാൻ കൂടെ പോകണം. പക്ഷേ ഈ അന്വേഷണ ഭാഗമായിട്ട് ലീല മേഡം ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ അവസാനം ജുവനൈൽ ഹോമിൽ നിന്ന് ഇവനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം വരെ എൻ്റെ മകനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് അവൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മകനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അവൻ്റെ ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദന എനിക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ മാത്രമൊന്നും പറയല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവന് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, കാണാൻ പോലീസ് അനുവദിക്കുമോ? കാരണം കോടതിയിൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതിന് മുന്നേ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും അറിയായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും വെളുപ്പിന് ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചറായ കൃപേഷ് സാറോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പോകണം. ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് കാറെടുത്ത് നടക്കാവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. നമ്മളെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് എലത്തൂരെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അസീസ് സാറുടെ കോൾ വരികയാണ്. അതായത് സംസ്കാറിന് ഡ്രസ്സില്ല. കാരണം അവൻ അന്ന് ഇവിടുന്ന് അവൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു. ആ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ ബാഗ് മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും 2-ാമത്തെ ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മീൻസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇട്ട തുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു മറുതുണിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താറായി, വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന്. അപ്പോൾ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 9 മണിയോട് എത്തി. അപ്പോൾ അന്ന് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന രാകേഷ് സാർ പറഞ്ഞു വനിതാ സ്റ്റേഷനിലാണ് അവനുള്ളത്. അപ്പോൾ സാറ് കാറും കൊണ്ട് വന്നില്ല, നമുക്കൊന്ന് പോയി പിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും റെഡിയാണ്. ഞാനും കൃപേഷ് സാറും കൂടെ രാകേഷ് സാറും
പിന്നെ ഷൈന മേഡവും ചേർന്ന് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കാറുന്നവനെ അവനെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ ശരിക്കും ഒരു 0 എന്നല്ല മൈനസിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. കാരണം അവൻ്റെ എത്രയോ നാളെടുത്ത് പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഒരു ഉദ്യമം പാളിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, ടി വിയിലും ചാനലിലും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു. രക്ഷിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ജാള്യതയും അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഭയവും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ശരിക്കും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുക ചെയ്ത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല. ഞാൻ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം തലോടിയ സമയത്താണ് ശരിക്കും അവനൊരു മൈനസ് നിന്ന് 0യിലേക്കും ഈ എനർജിയിലേക്കും തിരിച്ചു വന്നത്. ഞാൻ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച വലിയ ചീത്ത പറയുന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ കയറ്റി നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയതിനു ശേഷം പോലീസ് പറഞ്ഞ അവൻ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറണം, രണ്ടാമത് അവൻ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവൻ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവൻ വേണ്ട എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. എനിക്കിത് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട, ഒറ്റ തീരുമാനം. പക്ഷേ 12 മണി വരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവൻ തലകറങ്ങി വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ ട്രെയിനിൽ ഒരുമിച്ച് പെട്ടെന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം അങ്ങനെ അവൻ ഭക്ഷണം നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സാർ പല്ല് തേച്ചില്ല സാർ. അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രഷും പേസ്റ്റും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് നടക്കാവ് സൽക്കാര ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു ചിക്കൻ കറിയും 3 പൊറോട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ശരിക്കും അവനെ തിരിച്ച് ക്രമേണ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പിന്നെ പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായി. മൊഴി അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അത് അവന് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് അവൻ ഉറപ്പുവരുത്തി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പിന്നീടാണ് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. വീണ്ടും സ്കൂളിൽ വരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ ബോക്സിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സും പഴയതാണ്. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല, കാരണം അവന് എന്നേക്കുമായി ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് എല്ലാം അവൻ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടാവുന്നതിൽ നല്ലത് മടക്കി അവന് കൊണ്ടുപോയി. അവസാനം ട്രാക്ക് സൂട്ടാണ് ഭേദമുള്ളത്. അപ്പം ട്രാക്ക് സൂട്ടും കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മൊഴി കൊടുത്ത് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ജയരാജ് സാർ വന്നിരുന്നു, വാർഡൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഇപ്പം മെസ് ഇൻചാർജാണ്. നേരത്തെ വാർഡനായ സമയത്ത് ഒരുമിച്ചുള്ള ആ ഒരു സൗഹൃദം ജയരാജ് സാറോട് പിന്നെ കളിയായി തമാശയായി പഴയ ഒരു സംസ്കാർ കുമാറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ വേദനകളും ആകുലതകളും നേരത്തെ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അവനവൻ്റെ ഫ്രീഡം തേടിപ്പോയതാണ്. എന്താണ് അവൻ്റെ ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് തികച്ചും അവനെ മാത്രം നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തായാലും അവൻ ഫ്രീഡം തേടിപ്പോയത്, ആ ഫ്രീഡം അവന് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, മോനെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ, എന്താണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം, നിന്റെ മുന്നോട്ട് പ്ലാൻ എന്താ, ഇത്രയും പ്ലാൻ നീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഓഫീസർ ആവണം, എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഓഫീസർ ആവണം, എനിക്ക് വേദവ്യാസയിൽ പഠിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ, എനിക്ക് ഹോസ്റ്റൽ വേണ്ട, എനിക്ക് ഡേ സ്കോളറായിട്ട് പഠിക്കണം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പഠിക്കണം. അപ്പോഴും പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള കാലിബർ അവനുണ്ട്. കാരണം സോൾ ഇന്ത്യ സൈനിക് സ്കൂൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ 235 മാർക്കാണ് അവൻ്റെ സ്കോർ. മാത്സിൽ 150-ൽ 117 സ്കോർ. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകൾ 2 എക്സാം സംസ്കൃതവും സോഷ്യലും അവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എക്സാമിനെല്ലാം തന്നെ നല്ല മാർക്ക് അവനുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അവൻ്റേതായ എന്തോ കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. കാരണം ജുവനൈൽ ബോർഡിൽ അവർ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിവിടുന്ന് കൗൺസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തേടി പോയതാണ്. പക്ഷെ അവന് തിരിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ഇവൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത ഒഴിച്ചാൽ അവൻ ചെയ്തതെല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു. നിഷ്കളങ്കത എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ കഥയൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ കുഴപ്പത്തിലാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവനൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ക്രിമിനലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ യാത്രയായി അവൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് എക്സിക്യൂഷൻ പവർ നാളെ ഇവന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഓഫീസറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ പോയി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയി ജോലി കണ്ടെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ അവരിൽ ഒരാളായി ജീവിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ആ കുട്ടിക്കും നല്ലൊരു ശോഭനമായ ഭാവി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ
കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ശ്രീ ടി നാരായണൻ സർ, IPS, DIG ആൻഡ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ടീം പ്രവർത്തിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ അഷ്റഫ് തെങ്ങലക്കണ്ടി, അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ടൗൺ സബ് ഡിവിഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സമയത്തുള്ള നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിരുന്നാണ് പ്രതീഷ് സാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഈ ടീമിനെ കൃത്യമായിട്ട് നയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ശ്രീ പ്രജീഷ് N, സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ നടക്കാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ വിദ്യാലയ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹൃദയംഗമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അന്വേഷണം തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ ലീല വേലായുധം, SIO പോലീസ് നടക്കാവ്, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുന്നു. ശ്രീ രമേഷ് P, SIO പോലീസ് നടക്കാവ്, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പേര് എടുത്ത അനുമോദിക്കുകയും പേര് പറയാത്തവരുമായ മുഴുവൻ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കും കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ കാണുന്നവർ മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ട് പലരെയും മുഖം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ദിനേശ് സാർ, അങ്ങനെയുള്ള അത് മാർച്ച് 30 കണ്ടെത്തുന്ന ദിവസവും അവസാനത്തെ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ 5 പേരെ അന്നും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ദിനേശ് സാറും ടീമാണ് വന്നിച്ചത്. ആ ടീമും ഇന്നിവിടെ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതായ മുഴുവൻ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിനും ഒരിക്കൽ കൂടി കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ രക്ഷാധികാരി ശ്രീ ശങ്കരൻ മാസ്റ്ററാണ്. ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർക്ക് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ M ജ്യോതിഷൻ സാറാണ്, പ്രിൻസിപ്പൽ. അദ്ദേഹത്തിനും വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ പേരിൽ, വിദ്യാലയ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആദരണീയ സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ അന്വേഷണ പ്രക്രിയയിലെല്ലാം തോളോട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ ഇൻചാർജ്, സൈനിക് സ്കൂൾ ഇൻചാർജ് പ്രൊഫസർ പത്മജ മേഡം, മധുര മേഡത്തിനും വിദ്യാലയ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ ശ്രീ നന്ദനൻ മാസ്റ്റർക്കും കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുള്ള ശ്രീ ശ്രീകുമാർ മാസ്റ്റർ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ മുൻ ട്രഷറർ സുജാതേട്ടൻ, വിദ്യാലയ സമിതി ശശിയേട്ടൻ, വേലായുധേട്ടൻ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മാനേജർ, മുഴുവൻ വിദ്യാലയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇനി ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ സഹായിച്ച പല, ഈവൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അവിടെയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ, അവിടുത്തെ NGO അസോസിയേഷൻ, അവിടുത്തെ CRPF, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം, ഭാരതീയ മസൂർ സംഘം, NCT രാജഗോപാലൻ, ഇങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ, നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും, ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ പേരിൽ ഹൃദയംഗമായ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വന്ദേ ഭാരത്. Thank you, sir. As we draw the curtain of this momentous occasion, our hearts are filled with pride, gratitude, and a deep sense of respect. Today, we didn't just honor a team of officers. We celebrated the spirit of humanity, the strength of unity, and the unwavering commitment of those who serve and protect. The Kerala police didn't just find our cadet. They restored our faith, reassured a school family, and became a part of our story forever. Let this day remain a reminder to each of us that courage is real, goodness exists, and heroes walk among us, often in khaki. Thank you all for being a part of this meaningful event. Jai Hind. Thank you very much. Shanti Mandram. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।